Okay, so the today's topic is function. After the function we will practice more on array, for loop and function. We will practice on all of those things after the array, after the function. Okay, so let's try to concentrate it. First of all, what is a function, right? So what is a function? So as you can see, what is this? Blender. So if you want to relate it with something in real life, আপনি যদি রিয়েল লাইফের সাথে কোনো কিছু কম্পেয়ার করতে চান ফাংশন কি এটা বোঝার জন্য, তাহলে the thing that comes to mind is a blender. ঠিক আছে, it's like a blender. So why it's like a blender? What does blender do? If you have, it makes juice. Juice of what? Fruits. If you put mango in it, it will produce mango juice. If you put apple in it, it will produce apple juice. So whatever you put in it, it will make that the juice of that thing, right? So let's see, if I put mango in the blender, you will get mango juice. Okay, so if you put apple in the blender, you will get apple juice. So function is basically like a blender. Function is basically like a blender. If you put something in it, it will make something you want. I want juice, so it will make you juice. If you want cake, it will make you cake, right? So that's the general idea of a function. A function is like a blender. If you put anything in it, it will make the juice of it. And so let's see, দেখেন তো ফাংশনের আইডিয়াটা তো বুঝতে পারছেন যে আমরা একটা জিনিস দিব, একটা জিনিস বেরোবে, ঠিক আছে, যেটা দিব সেটা জুস হয়ে বেরোবে। তো why do we use function in C? আমাদের ফাংশনে কেন দরকার? দরকার হচ্ছে sometimes our code gets very large. কোড লিখতে লিখতে অনেক বড় হয়ে যায়। So if we divide the code in many parts, আমরা যদি একটা কোড ধরেন এত বড়, এইটাকে যদি আমরা চার ভাগে ভাগ করে ফেলি, ঠিক আছে, then we will understand the code more easily. It makes the code more understandable, more interpretable. ঠিক আছে, আমরা যদি ভাগ করে ফেলি, if we divide the code in many small parts, then we will understand it more clearly. So that's why we use function. Suppose the next thing, to make code more efficient. How efficient? If we divide the code, it will be small and more readable. বুঝতে সুবিধা হবে, it will be more understandable. So that's why we use function, and we also use it to execute same thing over and over. Execute same thing over and over বলতে কি বোঝায়? It means suppose I want to sum, আমি যোগ করতে চাই 2 আর 3, আমি যোগ করতে চাই 6 7. So if we want to do this in general code, মানে the way we code already, আমরা যেভাবে কোড এখন করি, যদি ওইভাবে করতে চাই তাহলে জিনিসটা কি হবে? আমরা লিখতে হবে sum 2 plus 3, আবার লিখতে হবে sum 6 plus 7. So we have to write the same thing twice, but we don't want to do it. We want to write it once, then do the same thing twice. Like this, like if we write a function, then we can change those values to 6 and 7 by the function. Okay, so আমরা এক কাজ যখন বারবার করতে চাই, তখন আমরা বারবার কি সেম কোড লিখতে পারি, কিন্তু এটা কি সুন্দর হবে? না। So to reduce the code, আমরা এমন একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব, এমন একটা ব্লেন্ডার তৈরি করব, যে ব্লেন্ডারের মধ্যে যদি দুইটা নাম্বার দেই, নাম্বার দুটো যোগ হয়ে বের হয়ে আসবে। So you got the idea? Okay.
So let's show the code of a function. Suppose I want to add two values. That means I want to get the sum of the two values. So if I want to get the sum of two values, what do we need? আমাদের যদি দুইটা ভ্যালু যোগ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে কি লাগবে? দুইটা ভ্যালু লাগবে না? So we need two values. So that's how we write function. So I'm going to show you what is what. So the first thing, as you can see in the function, the first thing is return type. Return type of a function মানে এই ফাংশন থেকে আপনি কি চান? আপনি কি একটা ইন্টিজার ভ্যালু চান, নাকি একটা ফ্লোট ভ্যালু চান, নাকি একটা ক্যারেক্টার চান, কি চান? আমি কি বলছি, ব্লেন্ডারের মধ্যে একটা জিনিস দিলে তার একটা জুস বের হবে, তাই না? তো আপনি জুস চান না কেক চান নাকি বিরিয়ানি চান এটা বলতে হবে। সো কি চান আপনি? আমি চাই একটা ইন্টিজার ভ্যালু যেটা ফাংশন থেকে বের হবে। ওকে, দেন এই ফাংশনের নেম। সো দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাংশন। This is called the name of the function. It can be anything you want. It can be anything you want. It's like the variable name. You can write anything in the function name. Then what? Then you have to put the things in the blender. You have to put the fruits in the blender. So what are the fruits? So if we want to add two things, then we need two fruits. We need two things, right? সো আমরা যদি দুইটা জিনিস যোগ করতে চাই, ব্লেন্ডারের মধ্যে কি দিবেন সেটা বলে দিতে হবে। কি দিবেন? আমি দুইটা ভ্যারিয়েবল দিব, এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দুইটা নাম্বার থাকবে, সেই দুইটা নাম্বার পরবর্তীতে কি হবে? যোগ হবে। ওকে, সো these are called parameters. The things we put in the blender is called parameters. Clear? Okay, so these are called parameters. Next হচ্ছে এইটা জাস্ট আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি যার ভেতরে আমার যোগের ভ্যালুটা থাকবে। This is just a variable where we keep the value of the addition, right? So what are we doing here? We are putting those fruits we put in the blender, those fruits, then add it up, then stored in x. আমরা যে দুইটা জিনিস ব্লেন্ডারে দিছিলাম ওই দুইটা জিনিস যোগ করে আমরা হচ্ছে x এর ভিতরে রাখছি, তাই না? Then we are returning what? x. x টা আসলে কি বলেন তো? দুইটার যোগফল না? এটা দুইটার যোগফল না? So return x. So এইটা return x মানে কি? এই ভ্যালুটা আমার মেইন ফাংশনে চলে যাবে। কিভাবে যাবে আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো এইটুক তো বোঝা গেছে যে একটা ফাংশনের স্ট্রাকচার কেমন হয়। ফাংশনের প্রথমে কি থাকে বলেন তো? রিটার্ন টাইপ বা ডাটা টাইপ। ওকে, দেন ফাংশন নেম, দেন প্যারামিটারস, দেন দিস ইজ কল্ড বডি অফ দ্য ফাংশন। সো বডির মধ্যে কি থাকবে? আপনারা এই দুইটা ইউ উইল ওয়ার্ক উইথ দিস টু প্যারামিটারস। Then we will return something what you want, you will return there. So এখানে int দেওয়া হইছে কেন জানেন? int কেন দেওয়া হইছে? কারণ এটা কি রিটার্ন করতেছে? কি টাইপ ভ্যালু রিটার্ন করতেছে? ইন্টিজার টাইপ। So this function is returning integer type variable. If this function returned float type variable, then what would we write? Float. আমাদের ফাংশন থেকে যে জিনিসটা বের হবে সেই টাইপটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। যদি ফ্লোট বের হয় তাহলে ফ্লোট দিব, ক্যারেক্টার হলে ক্যারেক্টার দিব, ইন্টিজার হলে ইন্টিজার দিব, রাইট? রিটার্ন। সো আমরা জুসটাকে বের করে দিচ্ছি, ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করার পরে জুসটাকে বের করে দিচ্ছি। বের করে কাকে দিচ্ছি এটা আমি দেখাচ্ছি। x হচ্ছে জুসটাকে আমরা বের করে দিব। এখন বের করে কাকে দিব? সো আচ্ছা, if we watch this in the visual form,
আমি যদি গ্রাফিক্যালি এটা দেখতে চাই তাহলে কি করব, একটা ডাটা টাইপ থাকবে, ফাংশন একটা নাম থাকবে, তার মধ্যে যদি আমি আম পাঠাই, আমটা ফাংশনের ভিতরে একটা প্রসেস হয়, কি দিয়ে প্রসেস হয়, ফাংশন তো একটা ব্লেন্ডার টাইপ বললাম, so it will process here, then we will return the juice. so আপনারা হচ্ছে কি এটা দেখলে জীবনেও ভুলবেন না ফাংশন কি, ঠিক আছে, এটা আপনাদের আজীবন মনে থাকবে। সো আমরা হচ্ছে লেখা দেখার চেয়ে ছবিতে বেশি পছন্দ করি, তাই না? সো আপনারা হচ্ছে এরপর যখন অন্য ক্লাসে থিওরিতে শিখবেন যে ফাংশন কি, দেখবেন যে মাথায় ব্লেন্ডারের কথা চলে আসছে, তখন এটা আর কোনোদিন ভুলবেন না। সো আই লার্ন দিস টেকনিক ইন মাই ইউনিভার্সিটি। আমার টিচারও আমাকে এইভাবে শিখাইছিল, যেটা আমি এখনো ভুলি নাই। সো আই হোপ ইউ উইল লার্ন ফ্রম ইট। ওকে, সো দেখেন, this is the example of a function. This code I just showed you. I just showed you this code. So এইখানে কি void sum লেখা, ওইটাই ছিল কি int sum লেখা ছিল না, এখানে void sum লেখা। void মানে হচ্ছে এই ফাংশন থেকে কোনো জুস বের হবে না, মানে আমি কিছু বের করে দিব না, আমি জুস বানায় রেখে দিব, ঠিক আছে, জুস বানায় রেখে দিব। আমি যদি কিছু বের করতে চাই তখন এখানে একটা রিটার্ন টাইপ দিতে হবে। এখান থেকে যেহেতু কোনো জুস বের হবে না, দ্যাটস ওয়াই উই রোট ভয়েড, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি জুস, উই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক দ্য জুস, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইট yet. Okay, then we call the function. Yeah, sorry guys, I have to take a call. Pause the video. Okay. So see, after writing the function, this is the function in the main method, আমরা যেখানে main লিখি ওইটার ভিতরে আমরা ফাংশনটাকে কল করব বলতে ওইটার ভিতরে আমি ফাংশনগুলোর ভিতরে কি যাবে ওই ভ্যালুটা দিয়ে দিব। এই দুইটার কি কোনো ভ্যালু দেওয়া আছে, a b এর ভিতরে কি কি যাবে? নাই, কিন্তু এটা কোথায় দিব? এই যে দিব এই মেইন এর ভিতরে। দেখেন এই ফাংশনের নাম দিছি, দিয়ে কি দিছি, I got 2 and 3। এই দুই তিনটা কোথায় যাবে জানেন? এই দুই তিনটা a আর b এর ভিতরে যাবে এবং সেই দুটো যোগ হয়ে দেখাবে। Got the idea? Then we wrote again sum 3 5. So এই দুইটা ভ্যালু 3 যাবে কিসের ভেতর? a এর ভেতর, 5 যাবে কিসের ভেতর? b এর ভেতর। Then it will show the result. So this is how function works. So this is called user defined function. আচ্ছা, উপরে বড় লাগলো এই জন্য যে আমরা প্রথমে মানে এটা দেখাচ্ছি না এটা আমি একটু পরে আপনাদের ক্লিয়ার করছি। হ্যাঁ, আমি একটু পরে ক্লিয়ার করছি। So this is called user defined function. Why does it called user defined function? User defined মানে we made this function by ourselves. This is why it's called user defined. You already know some functions. আপনারা কিছু ফাংশন অলরেডি জানেন। ফাংশন দেখতে কেমন হয় জানেন? ফাংশন দেখতে হয় এমন, নেম একটা নাম থাকে, দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে। সো ডু ইউ নো এনি ফাংশন already? Tell me some. You already used it in the code. Printf, right? Printf একটা ফাংশন, then scanf. So these are the functions you already used. How do you know this is a function? A name and parenthesis. And there are some parameters you already write in the code. ঠিক আছে, আপনারা কি দেন, একটা ভ্যালু দেন, দেন এখানে একটা ডাটা টাইপ দেন, সরি এখানে হচ্ছে কি কোন ভ্যারিয়েবল ওটা বলে দেন, এটা হচ্ছে এটা প্যারামিটার। ক্লিয়ার? সো এই did we write this function printf scanf, did we write it? No. Did we write the body of the function? No. আমরা printf scanf যে ইউজ করি, we didn't write the body of those functions. Those are already written.
এই ফাংশনগুলা যারা এই সি বানাইছে তারা আগেই লিখে রাখছে, লাইব্রেরি ফাংশন বলে এগুলোকে, ঠিক আছে। সো দিজ আর নট ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন, ঠিক আছে, দিজ আর অলরেডি লাইব্রেরি ফাংশন, দিজ আর কল্ড লাইব্রেরি ফাংশন। মানে হচ্ছে আপনারা এটা কোনো একটা জায়গায় লেখা আছে সেখান থেকে এনে এনে ব্যবহার করেন। But when we write a function by ourselves, that we will call user defined function. Okay. So let's do some coding. So did you understand the point of the function? মোটামুটি কি বোঝা গেছে যে ফাংশন জিনিসটা কেমন হয়? আচ্ছা, সো আমরা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের আইডিয়া দেওয়াই ব্যাপার ছিল, এবার আমরা কোড করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো we will start coding. I will share this slide with you in ERP, so you can watch it from there. Okay. Okay, so let's create a new file. Okay, so let's make a function that will print hello world. ঠিক আছে, আমরা একটা ফাংশন লিখি যে ফাংশনটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে। তো আপনারাই বলেন আমাকে যে এটা কিভাবে লিখবো। প্রথমে ফাংশনের কি দিয়ে শুরু করি আমরা? ডাটা টাইপ, রিটার্ন টাইপ। সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি রিটার্ন টাইপ, উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ডাটা টু রিটার্ন। তাহলে আমরা কি লিখবো? ভয়েড। আমরা যদি কোনো ডাটা না ব্যাক চাই, মানে জুস যদি বের করতে না চাই, তখন আমরা কি লিখবো? ভয়েড। যদি জুস বের করতে চাই ওটাও আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ভয়েড, দেন কি দিব? একটা কি দিব? একটা নাম দিব ফাংশনের, ঠিক আছে, একটা নাম দিব। সো ভয়েড, সাপোজ আমি ভয়েড দিলাম প্রিন্ট, ঠিক আছে, প্রিন্ট। দেন আমি কি দিব? প্যারামিটার। সো এখানে আমি প্যারামিটার দিলাম হচ্ছে সাপোজ একটা নাম্বার ইন্ট a, দেন প্যারেনথেসিস। Okay, so in this code we want to print a number and hello world, ঠিক আছে। সো আমরা লিখবো হচ্ছে printf %d hello world a, আমরা জাস্ট প্রিন্ট করে দিলাম। সো হাউ ডু উই কল দ্য ফাংশন? আমরা এটা কিভাবে কল করব মনে আছে? ফাংশনটা কল করব হচ্ছে আমরা মেইনে যাব, মেইনে গিয়ে ফাংশনটার নাম লিখব, ফাংশনটার নাম লিখব, ঠিক আছে। আমরা একটা ফাংশন বানাচ্ছি যেটা হচ্ছে একটা নাম্বার প্রিন্ট করবে এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলবে, ঠিক আছে। সো ফাংশনটা যদি আমি চালাতে চাই, কিভাবে চালাবো? হাউ ডু উই রান দিস ফাংশন? We have to write the name of the function. Name of the function is print. So I wrote the name of the function in the main function, and এটা প্যারামিটারের একটা ভ্যালু দিতে হবে, বুঝা গেছে? সো এটা প্যারামিটারের ভ্যালু দিলাম 7,
সাপোজ এই 7টা কোথায় যাবে বলেন তো? এ তে যাবে। গুড। স্টুডিও ডট পিচ ও আচ্ছা ইনক্লুড বানান লিখছি। So if you run the code, you will see hello world. ঠিক আছে? সো এখন আপনাদের টাস্ক হচ্ছে না পার্সেন্টই তো প্রিন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রেও করি। যদি আমরা একটা ইন্টিজার নাম্বার প্রিন্ট দিতে চাই তখনও তো পার্সেন্টই লিখি, পার্সেন্টই কমা যে নাম্বারটা প্রিন্ট দিতে যাবো সেটা। ঠিক আছে? So now you have to write a function. You have to write a function which will print. You have to write a function. Everyone, please. I am giving you a task. You have to write a function which will print your ID and name. আপনি একটা ফাংশন লিখবেন যে ফাংশনটা আপনার আইডি এবং নেম প্রিন্ট করবে। ঠিক আছে? পড়া শেষ হলে আমাকে একটু দেখান। আমি অলরেডি করে দিছি, এটা এমন ভাবে লেখেন যে আপনার আইডি এবং নেম প্রিন্ট করবে। ইউ হ্যাভ টু রাইট আ ফাংশন দ্যাট উইল প্রিন্ট ইওর নেম এন্ড আইডি। আচ্ছা হয়ে গেছে কার কার? ডান। আপনার আইডি প্রিন্ট দিয়ে কিন্তু আমি হচ্ছে এখানে আপনার আইডিটা লিখব। একটু ট্রাই করেন, সবাই একটু ট্রাই করেন, বুঝছেন? Please try it. Code is already here. You have to just modify it. এই যে আপনি খেয়াল করেন, এই যে এইখানে ফাংশন শুরুর পরে একটা ব্র্যাকেট শুরু হইছে না, এইটা ফাংশন শেষ করে দিতে হবে। এই যে শুরু আর শেষ এই দুইটা ব্র্যাকেট আপনার একটু ভুল আছে। হচ্ছে
এটা গেছে এই দিকে ভাই সারে জন্য কি দিয়েছে আসলে এটা দেখি তুই আর এটা দেখি এই যে এটা দেখি আমরা আলাদা শুরু করে কাটা এটা আমরা করতেছিলাম এটা দেখে শুরু করে কার নাম্বার দিন আপনারা কি করতে আপনারা আর আপনারটা কত আপনার নামটা জানি কি শুভ কি এত দেওয়া টোটালে আশা প্রমাণ শুরু করা আচ্ছা স্যার অনলাইন হ্যাঁ দিস পুরো জুড়ে I'm trying, but I don't get it. Okay, so you have to print. You have to print your name and ID, right? So you passed here 7, so you have to pass here your ID. Then you have to print it here. Okay. So now what we can do, please everyone, marks যাদের হয়ে গেছে, next what we can do, we have to take the input from the user, then print it in the function. We have to take input from user. Everyone please attention, we have to take input from user, then print it in a function. আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি ইউজার থেকে ইনপুট নিয়ে প্রিন্টটা করতে চাই তাহলে জিনিসটা কিরকম হবে আমরা একটু দেখি। দেখেন, ইউজার থেকে ইনপুট নিতে আমরা প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবলে ইনপুট নিব, রাইট?
যে ইন্ট ইনপুট লিখে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম, এই ভ্যারিয়েবলে স্ক্যান করে আমি এর ভেতরে একটা ভ্যালু নিব। এরপর আমি চাচ্ছি যে এই ইনপুটের ভ্যালুটাই এর ভিতরে ঢুকে যায়। বুঝতে পেরেছেন? I want that the value of input go into A. So how can we do that? এটা কিভাবে করব? So what we can do, we can remove 7, we can write what? Input. That means the input has a value, input এর তো একটা ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালুটাই কার ভিতর গিয়ে ঢুকবে? A এর ভিতর গিয়ে ঢুকবে। ফাংশনের যে A আছে না, A এর ভিতর গিয়ে ঢুকবে। বুঝতে পারছেন? ওকে, প্লিজ ট্রাই ইট। এরপর আমি এখানে যেটা দিব এটাই প্রিন্ট করব। এটা আমি যদি 1 2 দেই তাহলে ওই যে 12 প্রিন্ট করতেছে, রাইট? জাস্ট কিচ্ছু না, আমি ইউজার থেকে ইনপুট নিচ্ছি এইটার ভেতরে, আমি সেইটাই প্যারামিটারের ভেতরে পাস করে দিচ্ছি। ইউজার থেকে ডাইরেক্ট এর ভিতরে ইনপুট নিতে পারবেন, রাইট? সো হোয়াট ইজ ইট, যে আমরা যদি ইনপুটটা ইউজার থেকে ফাংশনে নেই, সো উই ক্যান ডু দ্যাট, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট দেন ইউ ক্যান ডু ইট হিয়ার। এটা আমরা এইভাবে করব না। আচ্ছা, তখন আমরা কি করব? তখন আমরা হচ্ছে ভ্যালুটা এটা শুধু আপনার জন্য দেখাচ্ছি, দেখেন। এটা হচ্ছে এই ফাংশনে আমি আর কোনো প্যারামিটার তাইলে দিচ্ছি না, আমি একটা ইন্ট এ নিচ্ছি এবং এই ইন্ট এটাকে স্ক্যানএফ করছি ফাংশনের ভেতরে। So this function, this person, does it have a parameter? Are we passing something? আমরা কি কিছু পাস করছি এই ফাংশনে? নো, এই ফাংশনের কোনো প্যারামিটার নাই। ঠিক আছে, আমরা ডাইরেক্ট এই ফাংশনের ভেতরেই একটা এ নিছি, সেই এ এর স্ক্যান করতেছি, করে প্রিন্ট করতেছি। গট দ্য পয়েন্ট? সো if I write 7, it will print 7. অথবা আমরা ওই যে আগের মতো করতে পারি, অথবা আগের মতো কি করতে পারি? একটা প্যারামিটার বসায় দিতে পারি। এখানে আমি এটাকে পাস করে দিব, এই যে এ প্যারামিটারটা পাস করে দিব, এই এটা কোথায় যাবে? এখানে একটা প্যারামিটার দিলে সেটার ভিতরে যাবে, গিয়ে সেটা প্রিন্ট করবে। সো দুই ভাবেই করা যায়। ইউ ক্যান ডু ইট ইন বোথ ওয়েজ। But this is the best way actually. This is the best way. You have to scan from main function, then pass it in the function. It is the best way. So আপনারা এটা করে ফেলেন তো, ইউজার থেকে ইনপুট নিয়ে ফাংশনে পাস করে দেন। এটা আপনারা করে ফেলেন সবাই। Please do it as it shown. Write it down.
Okay, so listen. একটা জিনিস কি আপনারা খেয়াল করছেন? জিনিসটা হচ্ছে দ্য থিং ইজ, একটা জিনিস খেয়াল করছেন যে এইখানে প্যারামিটারের ভ্যারিয়েবল যা থাকবে এইখানে কি আমার সেম নামের ভ্যারিয়েবল পাস করতে হবে? না স্যার। নো। ঠিক আছে, এইখানে ভ্যারিয়েবল যা থাকবে সেম নামের ভ্যারিয়েবল পাস করার দরকার নাই। আপনি চাইলে এইখানে যে ভ্যারিয়েবলটা পাস করছেন এটা এই হইতে হবে এমন না, এখানে আপনি অন্য কোনো নামেও দিতে পারেন। এখানে ইন্ট এক্স দিতে পারেন, এক্স দিতে পারেন, এক্স দিতে পারেন। এক্স এর ভেতরে যে ভ্যালুটা আছে এই এ অটোমেটিক ওই ভ্যালুটাকে নিয়ে নেবে। বোঝা গেছে? So you don't have to write the same name here and here. You can write any name you want. Okay, is it done? Yes, sir. Okay, now let's see how to write a sum function. How to write a sum function. So sum function কি করে বলেন তো? দুইটা নাম্বার নিয়ে যোগ করবে। So we will write a sum function. সাম ফাংশনে দুইটা নাম্বার নিবে, দুইটা। তাহলে দুইটা নাম্বার নিলে প্যারামিটার কয়টা হবে বলেন তো? রাইট, সো প্যারামিটার হবে দুইটা। সো আমরা একটা নতুন ফাংশন এখান থেকে লিখে ফেলি, ভয়েড সাম। ফাংশনের নাম দিলাম সাম এবং এখানে ইনপুট নিবে কয়টা? দুইটা, ইন্ট এ আর ইন্ট বি। Then what do? We take a variable here, suppose int add equals to a plus b. Then we will print the add value. So as we took two numbers, as this function has two parameters, তাহলে ইউজার থেকে কয়টা ইনপুট নিতে হবে? দুইটা নিতে হবে, কারণ এখানে দুইটা আছে। সো x আর y আমি ইনপুট নিলাম। হ্যাঁ, বুঝিনি। এখানে আর আছে স্যার। ও আচ্ছা, printf, রাইট, printf, okay. So we will take two inputs x and y. For 1% y. Okay, we will take two inputs. And now what we'll do? We will call the function. So how can we call the function? Sum. তারপর কি লিখবো? x, y, রাইট, x, y। কারণ আমরা ফাংশনটা কিভাবে দেওয়া আছে দেখেন তো, কমা দিয়ে দেওয়া আছে না, এজন্য x, y। তাহলে এই ফাংশনটা আমাদের দুইটা নাম্বার দিলে যোগ করে দেখাই দিবে। বোঝা গেছে? সো ইফ উই রান দিস কোড, ইফ উই রাইট 5, 6, then it will show the sum of the function, sum of the numbers. সো আমি একটু আপনাদের বলে দিই আপনারা কি ভুলটা করেন। আপনারা যে ভুলটা করেন সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে xy পাস করতেছেন, ভাবেন কি যে এই xy টা এখানে যাবে, সো আমি এখানে add equal to x plus y লিখবো। এখানে কি x plus y লিখবো আমরা? এখানে কিন্তু x plus y টা এখানে যাচ্ছে না, কি যাচ্ছে? শুধুমাত্র x plus y এর ভেতরে যে ভ্যালুটা আছে ওইটাই যাচ্ছে, নাথিং এলস। এগুলা কিন্তু যাচ্ছে না। সেই জন্য আপনারা যদি এখানে লেখেন add equal to x plus y, it won't work.
you have to write a plus b because a plus b is the parameter. এ চাইছে হচ্ছে আপেল কমলা, এটা আপেল কমলাই দিতে হবে, আর কিছু দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? সো এইটা একটু করে ফেলেন। Okay, so the function should start from this here. So it should start from here and gain to it. And the main function should start from here. Now I think it would work. 5, 6 into sum should be like this. Yeah? So 7, 1. নাও এইবার দেখেন, এইবার এতক্ষণ কি আমাদের কোনো রিটার্ন টাইপ ছিল? নো। Why? Because we didn't want any juice. Now we want juice. For what? Suppose I want to show the value of sum in main function. আমি একটু দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওকে। সো আমি চাচ্ছি কি এই যে যোগটা করলাম, এই যোগটা ফাংশনে প্রিন্ট না হয়ে মেইনে প্রিন্ট হোক। আমরা চাই যে এই যোগটা মেইনে কোথাও দেখায়, ঠিক আছে? সো মেইনে এটা আসবে কিভাবে? মেইনে আমরা তো ফাংশনটা কল করছি, যোগ করে এখানেই দেখাচ্ছে। সো মেইনে আমরা নিয়ে আসবো, আমরা তো ব্লেন্ডারে কিছু দিছিলাম, দিলে জুসটা আসে, কিন্তু জুসটা আমরা নিব কিভাবে? রিটার্ন টাইপ দিয়ে আমরা এটা নিব। সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু পুট আ রিটার্ন টাইপ হিয়ার। উই উইল রাইট ইন্ট অ্যান্ড উই উইল রাইট রিটার্ন। কি রিটার্ন করব বলেন তো এখন? অ্যাড, কারণ অ্যাডের মধ্যে আমার যোগফলটা আছে, এই জন্য উই উইল রিটার্ন অ্যাড। নাও দেখেন এই যে এই জুসটা যে পাঠাচ্ছে, এই জুসটা আমার কোথাও রাখতে হবে না? এই সাম একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, ঠিক আছে? যদি এই ভ্যালুটা আমি কোথাও না রাখি তাহলে এই ভ্যালু উইল গেট লস্ট, হারায় যাবে। সো উই হ্যাভ টু রাইট আ ভ্যারিয়েবল, সাপোজ ইন্ট এ ইকুয়াল টু সাম। এখন এর ভেতরে আমার এই যোগফলটা রিটার্ন হয়ে আসবে, ঠিক আছে? যোগফলটা রিটার্ন হয়ে এর ভেতরে আসবে, তখন আমরা এ প্রিন্ট দিলে শো করবে যে এটা সামটা। 4, 5, so it will show 9 in main function. It's returning a value, so we have to save the value in a variable, otherwise it will get lost, right? We have to save the juice in a glass. If we don't take the juice in a glass, it will fall in the floor. So you have to take the juice in the glass. So for that reason, here as you can see we took a variable here a মানে আমি a নিছি, আপনি যা খুশি তাই নিতে পারেন। a মানে এই নিতে হবে এমন না। তাহলে আমরা একবার একটু সামারি করি। Let's do a summary, right? So we wrote a function named sum. এটার দুইটা প্যারামিটার আছে,
সেই দুইটা প্যারামিটার আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিলাম, নিয়ে এই ফাংশনের ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর ফাংশনের ভিতরে যোগ হলো, হয়ে এই ফাংশনটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করতেছে, তাই না? একটা ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করছে। সো এই জুসটা যে বের হলো, বের হয়ে আমরা কিছুতে তো রাখতে হবে, না হলে ইট উইল স্পিল অন দ্য ফ্লোর। সো কিছুতে রাখতে, কিসে রাখবো? আমরা একটা ভ্যারিয়েবলে রাখলাম, রেখে সেই ভ্যারিয়েবলটা আমরা প্রিন্ট করে দিলাম। বোঝা গেছে? মোটামুটি এটা কিন্তু কঠিন কিছু না, একটু একটু চিন্তা করেন বুঝে যাবেন যে এখান থেকে যে একটা জিনিস আসছে এটা কোথাও যদি না রাখি হারিয়ে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজড এ ভ্যারিয়েবল টু স্টোর ইট, দ্যাটস অল। সো আপনারা হচ্ছে এখন একটা ফাংশন লিখবেন, যেই ফাংশনটা এই ইকুয়েশনটা করবে। ইকুয়েশনটা একটু দেখাই। সবাই একটু খেয়াল করি, আপনারা একটা ফাংশন লিখবেন যে হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা করবে, করে এটাকে রিটার্ন করে দিবে। ঠিক আছে? কি করবে বলেন তো? এইটা তো আপনারা অলরেডি করলেন, এই আইডিয়ার উপর বেস করে একটা ফাংশন তৈরি করবেন, যে ফাংশনটা এই ইকুয়েশনটার কাজটা করবে, করে এটা রেজাল্টটাকে কি করবে? রিটার্ন করবে। সো দেখেন তো, আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ক্যান ইউ গাইস টেল মি হাউ মেনি প্যারামিটারস ডু উই নিড? রাইট, 4 প্যারামিটারস, প্লিজ ডু ইট। a into b plus c minus d. You can try it. আচ্ছা বই গেলে আমাকে একটু বললেন, আমি আমার মার্ক করব। আপনারা কিন্তু অনেক ফাস্ট ক্যাচ করতে পারেন, সো একটু চিন্তা করলে আপনাদের পারার কথা। আপনারা অন্যান্য ক্লাসের চেয়ে অনেক ফাস্ট করতে পারেন, এজন্য আমরা পড়াশোনা শুরু করতে হবে। একটু চেষ্টা করেন, পেরে যাবেন। হয়ে গেছে? আর হয়ে গেছে বলে না?
কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়াই আছে, আপনার জাস্ট একটু মডিফাই করবেন। বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন না? ওকে, একটু মাথা খাটাইলেই পারবেন, এটা কঠিন কিছু না। ঠিক আছে, আপনারা আর কারো স্যারের জন্য সেম বাইক
বাকি কার বাকি আছে 353198 কি অবস্থা আগে হ্যাঁ আপনি চলে যেতে পারেন যেতে পারেন আমি হচ্ছে এরপরে আরো দু একটা টাস্ক করাবো ওই দুটো টাস্ক একটু ইয়ে হবে কি সমস্যা কি হবে আমি তো নাকি আকার বাইরে যাব বাস আছে বাস আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে কি হলো পিসি কি বন্ধ হয়ে গেল নাকি হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ আছে অ্যাটেন্ডেন্স আছে ওকে সো আপনারা কি এটা করতে পেরেছেন যারা পারেন নাই আমি একটু দেখাই দিই ঠিক আছে এখানে হচ্ছে যেহেতু ইকুয়েশনে কি কি ভ্যালু আছে এ বি সি ডি সো আমার ইনপুট নিতে হবে কয়টা চারটা ইনপুট নিতে হবে চারটা ইনপুট নিলাম নিয়ে আমি ধরেন এই অ্যাডের ভেতরেই এটা করে দিলাম এ ইন্টু বি প্লাস সি মাইনাস ডি এটাকে রিটার্ন করে দিলাম আমি ফাংশনের নামও চেঞ্জ করি নাই যা ছিল তাই আছে জাস্ট এখানে চারটা ইনপুট নিতে হবে তাই না ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড এখানে আমি চারটা ইনপুট নিব চারটা ইনপুট নিব এখানে এই যে চারটা ইনপুট নিলে 5 6 7 আচ্ছা এটা তো তিনটা পর্যন্তই নিচ্ছে এখানে ওকে সো দিস ইজ দ্য ফাংশন আপনারা অলরেডি করতে পেরেছেন ওকে সো আজকে হচ্ছে আমি ফাংশনের এই পর্যন্তই দেখাবো নেক্সট ক্লাসে আমরা ফাংশনেরও ডিপে যাব ঠিক আছে এরপর আপনাদের আমি হচ্ছে 5 মিনিট রেস্ট দিচ্ছি এরপর হচ্ছে আমি হচ্ছে অ্যারে রিলেটেড কিছু জিনিস আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব আপনারা একটু ঠান্ডা হন Okay, so I got a problem from what's your name? Rabbani. So Rabbani told us that how to find the second largest number in an array. So first I am going to go through the logic. ঠিক আছে আমরা একটা অ্যালগরিদম দিয়ে যাব যে কিভাবে আমরা বের করতে পারি সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার সো সাপোজ you have an array suppose you have an array the index number of array is 0 to 4 what is the size of this array can you guys tell me size কত arrayটা size কত 5 right cause these array have 5
5 spaces, so it's the size 5 array. আপনি কি section D new admission? Okay, please you can see. All right, so think about the logic first. Let's think about the logic first. As you can see, this is an array. Can you guys tell me which one is the largest number here? Which one is the largest number? 9. This one, right? Which one is the second largest number? 5. So with coding knowledge, we have to find out these two numbers. Okay, so how can we do it? আমরা তো চোখে দেখে বলতেই পারি, কিন্তু কোডে লজিকটা আমরা কিভাবে দিব? So how can we do it? We have to first write two variables. First one is first largest number, FLN, first largest number. Second one is second largest number, and we will assign the first value in the first largest number and second value in the second largest number by default. মানে আমরা এমনি মানে প্রথমটাকে দিব ফার্স্ট ক্লাসে ধরে নিছি প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট লার্জেস্ট, সেকেন্ডটা সেকেন্ড লার্জেস্ট। হ্যাঁ, ধরে নিলাম, এটা কিন্তু আসলে না, আমরা ধরে নিছি। নেওয়ার পর এরপর চেক করব যে আমাদের ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার, ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার বড় কিনা, এটা চেক করব। আমার ফার্স্ট লার্জেস্ট থেকে সেকেন্ড লার্জেস্ট বড় কিনা, যদি বড় হয় তাহলে কি করব? সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারটা ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার হয়ে যাবে না? এটা আসলে উল্টা লেখা। এইটা তো এটার চেয়ে বড়, তাহলে এইখানে যে লেখছি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার 1 আর সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার 5, ইজ ইট ওকে? নো। সো আমরা কি করব, যদি ফার্স্ট লার্জেস্ট থেকে সেকেন্ড লার্জেস্টটা বড় হয় তাহলে আমরা উল্টায় দিব। মানে কি 5 যাবে 1 এর জায়গায়, 1 যাবে 5 এর জায়গায়। এখন তো ফার্স্ট লার্জেস্ট বড় আছে, সেকেন্ড লার্জেস্ট ছোট আছে, ঠিক আছে? এইবার আমরা কি করব, এইবার আমরা একটা লুপ চালাবো। কোথা থেকে চালাবো? এই দুইটা নাম্বার তো আমরা নিয়েই নিছি অলরেডি, তাই না? তাহলে লুপ চালাবো কোথা থেকে? যেগুলো আমরা নেই নাই সেখান থেকে লুপ চালানো শুরু হবে। we will start looping from this position. Okay, we will start looping from this position. So now we will check আমরা চেক করব যে এইটা ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় কিনা। Suppose the name of the array is A, so we will check ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় কিনা। যদি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় হয় তাহলে আমার ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? চেঞ্জ হয়ে ওই ভ্যালুটা বসবে। সো ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে কি বড়? না, নো। এরপর আমরা কি চেক করব, সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় কিনা। প্রথমে চেক করব ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় কিনা, যদি বড় হয় তাহলে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের জায়গায় আমরা বসাই দিব হচ্ছে এই নাম্বারটা।
এরপর চেক করবো সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় কিনা। যদি সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার থেকে বড় হয় তাহলে সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের জায়গায় ওইটা বসাই দেব। ইয়েস ইয়েস, ফর লুপের ভেতরে, ফর লুপের ভেতরে আমরা ইফ এলস দিয়ে চেক করছি। সো a অফ 2 কি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? নো। সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? ইয়েস। সো উই উইল চেঞ্জ ইট টু 3. Go here. এটা কি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? ইয়েস। এটা কি সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? সরি, ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এখানে কি প্রবলেম হচ্ছে। আমরা যদি এই কন্ডিশন পর পর চেষ্টা করি তাহলে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়, সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়েও যদি বড় হয় তাহলে দুইটাই কি সেম হয়ে যাচ্ছে না? সো আমার একটা চেঞ্জ হলে আমরা আরেকটা চেঞ্জ করব না। আমাদের যদি একটা চেঞ্জ হয়ে যায় সাথে সাথে আমরা কি করব, এটা চেঞ্জ করে পরেরটায় চলে যাব। ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমরা পরেরটায় চলে যাব। এরপর দেখব কি পরেরটা কি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? a of 4, a of 4 কি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের চেয়ে বড়? না। 9 এর চেয়ে বড়? সেকেন্ড লার্জেস্টে কি ছিল? 3 ছিল, ওটার চেয়ে বড়? ইয়েস। সো ইট উইল চেঞ্জ। তো এই লুপটা যখন শেষ হবে তখন আমরা অটোমেটিক সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারটা পেয়ে যাব। সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার, ও আচ্ছা সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার, ও আগে তো ছিল 5, সরি আগে ছিল 5। সো 5 এর চেয়ে তো 4 ছোটই। সো 4 যখন ছোট তখন এটা চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করি, করলে একটু ক্লিয়ার হবে। আমরা একবার ইমপ্লিমেন্ট করি। আচ্ছা, আচ্ছা ফার্স্টের থেকে আমরা একটু দেখি, একটু বোঝার চেষ্টা করি, হয়ে যাবে। এবার একটু দেখেন, হ্যাশ ইনক্লুড দেখেন এইখানে হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারে আমরা নিব। অ্যারেতে কি কি থাকবে? 1 5 3 9 4। আচ্ছা, এই অ্যালগরিদমে একটু সামান্য ভুল আছে, আমি এটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা 3 9 4। তো প্রথমেই আমরা দুইটা জিনিস কি কি নিব বলেন তো? একটা হচ্ছে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার আর সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার। ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার কাকে নিব? প্রথমটাকে। সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার নিব তারপরেরটাকে। সো ইন্ট ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার FLN ইকুয়ালস টু অ্যারে কত বলেন তো? কোন নাম্বারটাকে নিব? 0 ইন্ডেক্সের নাম্বারটাকে নিব। 0 ইন্ডেক্সের নাম্বার মানে হচ্ছে 1, তাই না? সো 0 ইন্ডেক্সের নাম্বারটাকে নিব, আর সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু অ্যারে 1 মানে কত নিলাম বলেন তো? 5 নিলাম। সো প্রথম দুইটা নাম্বার নিয়ে নিলাম। এবার চেক করব যে আমাদের নাম্বার আসলে কোনটা বড়। সো উই উইল চেক ইফ ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের থেকেও যদি সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার বড় হয় তাহলে আসলে উল্টায় যাবে, ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারই হবে সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার। এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের জায়গায় হবে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার।
তো আমরা কি এইভাবে উল্টাইতে পারি? না স্যার। আমাদের একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে হবে। সো আমরা একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই। এটাকে উল্টানোর জন্য আমরা একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল নিলাম, টেম্প ইজ ইকুয়াল টু ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার দেন ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের ভেতর ঢুকবে সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার, দেন সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের ভিতর ঢুকবে টেম্প। এটার মাধ্যমে আমরা উল্টায় দিলাম, 5-এর জায়গায় 1 দিলাম, 1-এর জায়গায় 5 দিলাম, কারণ 5 আমার 1-এর চেয়ে বড়। ওকে, যদি তা না হয় তাহলে যা ছিল তাই থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, সো এরপর আমরা কি করব বলেন তো? এরপর আমরা লুপ চালানো শুরু করব কোথা থেকে? 2 থেকে। ফর ইন্ট আই ইকুয়ালস টু কত? 2। আই যতক্ষণ না পর্যন্ত কত হবে? 5 হবে। আই প্লাস প্লাস। দেখেন এইখানে আমরা কি করব, আমি আবার একটু দেখেন এইখানে কি করব। এইখানে আমরা চেক করব যে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের থেকে অ্যারে অফ 2 মানে অ্যারের যে আইটা ওটা বড় কিনা। ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার আমার এখন কি আছে? এখন আছে হচ্ছে 5, সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার হচ্ছে কত? 1। সো যদি কোনোটা বড় পায় এটার চেয়ে বড় পাওয়া মানে কি? 5-এর চেয়ে বড় এখানে কোনটা আছে? 9 আছে না? ধরেন 9 পাইলো, 9 পেলে 5 কি আর ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থাকবে? কারণ ওর চেয়ে বড় একটা পেয়ে গেছে, তাহলে 5 কি নাম্বার হয়ে যাবে? গুড, সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার হয়ে যাবে। যদি 5-এর চেয়ে বড় একটা পায়, 5 সাথে সাথে কি হয়ে যাবে? সেকেন্ড লার্জেস্টে চলে যাবে, আর 5-এর জায়গায় কি এসে বসবে? 9। ইউ গট দ্য আইডিয়া? আর যদি না পাই তাহলে তো যাতে, ঠিক আছে? সো ইফ ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার থেকে if we get the value of a is greater than first largest number, then first largest number কি হয়ে যাবে? সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার হয়ে যাবে না? কারণ ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের থেকে বড় নাম্বার আমরা পেয়ে গেছি, এই জন্য ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার এখন কি হয়ে যাবে? তাহলে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার আগে যে এআই এর ভিতরে যত এখন হ্যাঁ, ঢুকানোর আগে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারটা যদি আমি সেকেন্ডটায় না ঢুকাই তাহলে ওটা হারিয়ে যাবে না? আমি কি করলাম বুঝতে পারছেন? আমি করছি কি, ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার আগে ছিল 5, এখন হয়েছে 1। আমি যদি প্রথমেই এআই এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিই তাহলে 5টা তো হারিয়ে গেল। সো আমাকে কি করতে হবে? আগে এই 5 কে আমার সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারে ঢুকাই নিতে হবে, তারপরে আমি ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের ভেতরে 9 বসাবো। বোঝা গেছে? সো সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বারের ভেতর ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার ঢুকাই দিলাম, তারপর ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বারের ভেতর উই উইল অ্যাসাইন এ অফ আই। সো এই লুপটা শেষ হলে আমরা হচ্ছে পেয়ে যাব।
আমরা লুপের বাইরে গিয়ে প্রিন্টটা করে দিলাম, দেখি আমাদের কোডে কোনো ভুল আছে কিনা। স্যার ওই অ্যারের ব্র্যাকেট ও আচ্ছা আচ্ছা, ইফ এটা কি আরো অ্যারে আই এর পর স্যার ইয়া নয় এ আনডিক্লেয়ার্ড, ওকে অ্যারে, এটা তো এ না অ্যারে। কম্পিউটারে কোড করার সময় মানে আপনাদের বোঝানোর মাঝখানে ভুল আছে। এই যে দেখেন সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার কত আসছে, 5। সো আমাদের কোড ঠিক আছে। সো আপনারা কি বুঝতে পারছেন কি করছি? আমি আবার একটু বলে দিই কি করছি, যারা এখনো বুঝেন না একটু খেয়াল করেন। প্রথমে কি করছি, দুইটা, প্রথমটাকে দিছি ফার্স্ট লার্জেস্ট, এটাকে দিছি সেকেন্ড লার্জেস্ট, ঠিক আছে। এরপর এটা কি আসলেই ফার্স্ট লার্জেস্ট? 1 কি 5 এর চেয়ে বড়? 1 5 বড়, তাহলে আমরা 5টাকে ফার্স্ট লার্জেস্ট ধরবো, সেকেন্ড পরেরটাকে সেকেন্ড লার্জেস্ট ধরবো। এরপর আমি একটা লুপ চালাবো, দেখবো যে 3 কি এটার চেয়ে বড় কিনা। 3 কি এটার চেয়ে বড়? নো, সো কিছুই করব না। 9 কি এটার চেয়ে বড়? 5 এর চেয়ে কি 9 বড়? ইয়েস, 5 এর চেয়ে যে 9 বড়, তাহলে আমরা কি করব, 5 তো তাহলে সেকেন্ড লার্জেস্ট হয়ে গেল। 9 যেহেতু 5 এর চেয়ে বড়, তাহলে 5ই 9ই হচ্ছে ফার্স্ট লার্জেস্ট। সো 9 কে আমরা এখানে অ্যাসাইন করব, 5 কে আমরা এখানে অ্যাসাইন করব। তারপরটায় আসি, তারপর এইটার সাথে এটা চেক করব। সো 4 কি 9 এর চেয়ে বড়? নো, সো ডু নাথিং। তাহলে আমার লাস্ট পর্যন্ত 5টাই শো করতেছে। সো আপনারা যারা কোডে বুঝতে পারেন না, লজিক তো বুঝছেন যে আমরা লজিকটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছি। ওকে, সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আচ্ছা, তো আজকে আপনারা অনেক কঠিন কঠিন জিনিস অলরেডি শিখেছেন। আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা ফাংশন নিয়ে আর একটু কাজ করব, ঠিক আছে? আর এটা তো বুঝতে পেরেছেন আপনি রব্বানি? ওকে, ঠিক আছে, চাইলে আপনি এই কোডটা নিয়ে দেখে নিতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কোডটা যাদের দরকার আপনারা এই যে নিয়ে নেন, এখানে করা আছে, ইউ ক্যান টেক ইট ফ্রম হিয়ার। সো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থাকলো। নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার দেখা করব। ও বাই দ্য ওয়ে, ইন দ্য নেক্সট ক্লাস যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন তারা হচ্ছে আপনাদের ইউটিউবে ভিডিও আছে, এই ক্লাসের ভিডিও আপনি হচ্ছে যেহেতু নতুন আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে দেখে নেবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা একটু অফ করেন তো।